أنه
نسره يطيب مبتدأ منه ومختتم يوم تفرس فيه الفرس أنهم قد أنذروا بحلول البرس والنقم وبات إيوان كسرى وهو منصلع بشمل أصحاب كسرى غير ملتئم والنار خادمة الأنفاس من أسف عليه والنار ساهي العين من سلم وساء سوات أن غاضته حيرتها ورد والدها بالغيظ حين ضمي كأن بالنار ما بالماء من بلل حزنا وبالماء ما بالنار من ضرب والجن تهتف والأنوار ساطعة والحق يظهر من معنى ومن كلم هو صم فإعلان البشائر لم تسمع وبالغة الإنذار لم تشمي من بعد ما أخبر الأقوام كاهنهم بأن دينهم المعوج لم يرمي وبعدما عاينوا في الأفق من شهب منقضة وفق ما في الأرض من صنم حتى غدا عن طريق الوحي منهزم من الشياطين يكفو إثر منهزم كأنهم هربا أبطال أبرهة أو عسكر بالحصى من راحتيه رمي نبذا به بعد تسبيح ببطنهما نبذ المسبح من آشاء التكبير مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا
Tuh
تخبرنا عن معاد وعن عد وعن إرم صلى الله عليه لا مثل لنا ففاقت كل معجزة من نبينا إذ جاءت ولم تدري صلى الله عليه محكمة فما تبكينا من شبه ذي شقاق وما تبغينا من عدم صلى الله عليه ما حرمت قط إلا عد من هرب عاد العادي إليها ملقي السلام صلى الله عليه ردت بلاغتها دعوى معارضها وردع غير يريد عني هرمي صلى الله عليه لها معني كمهدي بري في مدعي وفوق جهره في حسن والقيم صلى الله عليه كما تعد ولا تحصى عجائبها ولا تسلم على إزار بالزلم صلى الله عليه قرأ قالت بها عين كريهة فقلت له لكن ظفرت بحبل الله أعطاني صلى الله عليه إن تتلها في فتى منها نار اللظى أتفتحر اللظى من وردها شبيبي كأنها حوض تبياد والوجود به من العصاة وقد جاءه حمامي صلى الله عليه وقد زرادي وقد ميزان معدلة فلكشت من غيرها في الناس لم يقم صلى الله عليه لا تغضبني حسن راها ينكرها تهجاهنا وهو عين العاتق الفاهم صلى الله عليه قد تنكر عين دعوة الشمس من رمل وينكر طعم الماء من سقم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع
صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رعد قلوب عند الأباء بعزته كبعث أجرفانت غفلنا من المغانم. ماذا لا يلقاهم في كل المغترك حتى أكون بالقنا نحما على وضبي. ودوا الفرار فكانوا يهبطون به أشلا شعلت مع العقاب بان والرغم. صلى الله عليه. تمضي الليالي ولا يدرون عدتها ما لم تكن من الليالي الأشهر الحرم. صلى الله عليه. كأنما الدين دفن على ساختهم بكل فرم إلى لعب عداهم. صلى الله عليه. يدور بغراميس فوق صنيعة ترميم ووت من الأبطال ملتزم. صلى الله عليه. من كل منتدب لله محتسب يصدر بمستعزل للكفر مستطالب. صلى الله عليه. حتى غدد ملة الإسلام وغيابهم من بعد عصابتها موصولة الرحم. مقبولة عبد منهم بخير آب وخير بعد فلم تنتم ولن تعم. هم الجبال فسل عنهم مصادمهم ماذا رى منهم في كل مستقدم. وسل هنينا وسل بدرا وسل أودا فصولا حدف لم أدها من الوخم. المخدر البيد الحمراء بعدما وردت من العدا كل مسود من للمميت. والكاتبين بسمر الحطيم تركت أكلامهم عرفوا لعلم غير منعجم. شاك السلاح لهم سمات تميزهم والورد يمتاز بسيما عن السلم. تهدي إليك رياح نسر تشرهم فتحسب الرحز في الأكمام كل كامين. كأنهم في ظهور الخيل نبت ربا من ستة حزم ولا من شدة الهرم. صلى الله عليه. طال قلوب عنا من بعثهم فرقا فما نفرق بين المعب والطوفان. ومن تقل من رسل الله نصرته إن تلقوا أسد في أرجامها التاجر. ولن ترى من ولي غير منتصر به ولا من عدو غير منقسم. أخلى أمته في خدم ملته كالليل حل مع الأشبال في أجامي. جدلت كلمة الله من جدل فيه وكما حسب البرهان بالحزم. كفاك بالعلم في العمي المعجزة في جاهلية والتدبير في اليتم.
وسلم دائما على حبيبك الخلق كلهم اللهم سلم وبارك عليه وعلى آله. Duluan azan dulu, dua pasal lagi. Dua pasal, dua pasal lagu semua. أشهد أن محمد رسول الله. Tengok, semuanya baca dua pasal lagi, satu pasal lagu, satu pasal doa. Tengok, muka surat apa nama dia ini kecil? Yang kecil muka surat 258. Ini berapa? Berapa nama? 100, terus satu itu. Semua tengok. 100. Tengok semua. Terakhir dua pasal lagi. Ayo, Abdullah. Mulakan yang bersama sama Maulana Syafi'i. Yang bersama dengan Maulana Syafi'i. Iya, dapat. Silakan. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم خدمته بمنيح أشتغل به ذنوب عمر مضى في الشعر والخيام إذا لداني ما تخشى عواقبه كأنني بهما هادي من النعم أطعت غير الصبا في الحالتين وما حصلت إلا على الآثام والندم فيا خسارة نفسي في تجارتها لم تشتري الدين بالدنيا ولم تسمي ومن يبيع عاجلا منه بعاجله يبل له الغبن في بائع وفي سلمي إن آتي ذنبا فما عهدي بمنتقض من النبي ولا حبلي بمنصرمين فإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم إن لم يكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القلم أشاء أن يهرم
ومنذ ألزمت أفكاري مدائحه وجدته لخلاصي غير ملتزم ولن يفوت الغنى منه يدا تربات إن الحياة يهبط الأزهار في الأكم ولم أرد زهرة الدنيا التي اقتطفت أدى زهير بما أثنى على هادمي ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Sekarang terakhir doa kita baca sama-sama dengan lagu yang berat. Tak ada gendang, tak ada apa lagi. Kecek-kecek, semua khusus, baca semua. Ya, ya Rabbil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami في حين يقسم
Siti
kita sudah selesai. Kalau biasanya baca itu apa? Salam Quduriyah sama Muhammadun, cuma sekarang ada waktu seperempat jam. Kita baca, insya Allah baca seperempat jam kitab Islam Mi'raj, ya. Islam Mi'raj. Sampai mana? Semangat. Selanjutnya. Abdullah. Semua ta'ala qawmin turdahu. Semua ta'ala qawmin turdahu. Turdahu. Atasnya. Atas. Bismillahirrahmanirrahim. ثم أتى على قوم ترضه رؤوسهم كلما وضحت عادت كما كانت ولا يفتر عنهم من ذلك شيء فقال يا جبريل من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين تزداد رؤوسهم عن الصلاة المكتوبة. ثم أتى على قوم على أقبالهم رضاء وعلى أدبارهم رضاء يسرقون كما تسرق الإبل والغنم ويأكلون الضريع والزقوم ورتق جهنم وحجارتها. فقال من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين لا يؤدون صدقات أموالهم وما ظلمهم الله شيئا. ثم أتى على قوم بين أيديهم لحم ونضيج في قدور ولحم آخر نيء خبيث فجعلوا يأكلون من النيء الخبيث ويدعون النضيج الطيب. فقال ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الرجل من أمتك تكون عنده المرأة الحلال طيبة، فيأتي المرأة خبيثا فيثبت عندها حتى يصبح المرأة تقوم من عندها زوجها حلالا طيبا، فتأتي رجلا خبيثا فتبيت معه حتى تصبح. Muka surat berapa tuh? Muka surat berapa? 17. Tengok muka surat 17. Tengok semua. Muka surat 17. Selanjutnya Nabi Muhammad SAW mendapati beberapa orang yang tengah memecahkan kepala sendiri, dan setelah memar sampai hancur keadaannya kembali lagi seperti semula. Hal itu terus mereka lakukan tanpa bosan sedikit pun. Siapa mereka wahai Jibril? Tanya Nabi. Mereka adalah orang-orang yang kepalanya terasa berat untuk diajar solat fardu. Jawab Jibril. Kemudian Nabi SAW mendapati beberapa orang yang tubuhnya bahagian depan maupun bahagian belakang sama-sama tambahan. Mereka sedang digembalakan laksana sekawalan unta dan domba. Mereka memakan buah dahri dan buah zakum dan batu-batu jahanam. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dalam perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Mekah menuju Palestina, Masjidil Al-Qudus, menuju Al-Qudus Palestina. Di perjalanan, masih dalam perjalanan, Nabi Muhammad SAW di atas buruk, didampingi siapa? Jibril dan Mikail. Diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ada kaum terdahu rusahum, apa? Dipecahkan kepalanya, apa? Dipecahkan kepalanya, pecah hancur, kembali lagi dipecahkan lagi. Setiap dipecahkan, kembali lagi dipecahkan lagi. Kepala dipecahkan sendiri. Ya, terdaur rusuhum. Setiap dipecahkan kepalanya, apa? Kembali lagi seperti biasa. Terus tidak henti dengan kesakitan, dengan menjerit-jerit, dia pecahkan kepalanya. Dengan menjerit-jerit kesakitan, kembali dipecahkan lagi seterusnya. Kemudian Jibril tanya kepada Jibril, ya Jibril, man haula? Mereka itu siapa? Apabila Jibril, mereka itu adalah contoh umatmu, yaitu orang-orang yang kepalanya berat untuk melakukan sholat lima
waktu. Itu di antara siksaan yang diperlihatkan oleh Allah sebelum masuk neraka. Diperlihatkan di antara siksaan orang-orang yang berat melaksanakan sholat waktu, yaitu dipecahkan kepalanya dan di neraka. Nauzubillahi min dzalik. Tapi ini meninggalkan karena malas. Karena malas, bukan ada udzur. Kalau ada udzur lain lagi. Kemudian selepas itu terus meluncur buruk. Berapa lagi kau? Apa terus? Berapa kau? Ke wahai Jibril. Apa lagi sebelumnya? Kau apa? Sebelum sedikit. Mereka adalah. Kemudian Nabi SAW bahwa tubuhnya bagian depan maupun belakang sama tambahan. Di tubuh belakang depannya sama. Jadi pakai apa? Telanjang, kubur-dubur. Jalan depan, jalan belakang cuma pakai kain. Semacam apa itu? Tinju bomo yang kubur. Sumo. Macam sumo gitu ya. Cuma pakai apa? Macam sumo. Depan tutup, belakang itu aja. Ya, digiring. Seperti apa? Domba. Seperti otak. Seperti apa? Digiring. Mereka makan apa? Doria. Dori itu adalah sebuah pohon yang berduri. Dimakan itu kayu duri. Ya. Ini otak saja kalau makan kayu duri mati nih. Dia makan kayu duri, kayu yang berduri, pohon-pohon yang berduri dimakan sambil kesakitan, tapi dimakan, digiring kayak onta, kayak kambing, makan kayu duri dengan kesakitan, ya. Orang berjahanam dan makan lagi apa itu? Arang jahanam, arang dimakan, arang. Orang dengan panas, dengan kesakitan tetap dimakan saja. Kemudian kata Jibril, siapa mereka ya Rasulullah? Terus apa katanya? Mereka adalah orang yang tidak mahu menunaikan zakat hartanya, dan Allah sama sekali tidak berbuat zalim kepada mereka. Jawab Jibril. Orang yang tak nak berzakat. Dulu ada di sana di Indonesia orang berzakat sekali zakat. Apa? Kalau 1 juta berapa? Habib zakatnya? Kalau 1 juta ini berarti 2.500. 2.500. 1 juta berarti seperempat. Kalau 1 juta 10 bulan 250, ya kan? Seperempatnya 1/10 2% kan? Kalau 1 juta 25.000. Ini orang yang tak ada iman berat ini, ya Bin? Kalau yang gede-gede, kalau setahun bisa sampai 10 juta bisa. 5 juta. Kalau 5 juta saja coba berapa setahun ya kan? 25.000 kali 5 berapa? 100.000. Orang tak ada iman berat. Ketika panen 1 ton berapa? 1 kintal ya. 1 ton 1 kintal. Ya 1 kilo, zakatnya 100 kilo. Kalau memang itu pengairannya tak ada bayar. Kalau pengairannya bayar 50 kilo. Ini kan bagi orang yang tak beriman berat ini. Ya kan? Berat. Udah capek, pernah cari uang, dikasih ke orang. Ya. Oleh karena itu Allah perlihatkan contoh orang yang tak ada zakat. Baik zakat padi ke, zakat kambing, zakat unta, zakat perniagaan. Tetap oleh Allah diperlihatkan, oleh yang tak ada zakat diperlihatkan nanti digiring. Dia di antara siksaannya seperti orang-orang seperti kambing, seperti onta makan kayu zakum yang begitu pahit berduri dengan makan arangnya neraka jahanam. Terus Abdullah. ثم أتى على قوم من أقبالهم رجاع على أدبارهم ثم أتى على قوم بين أيديهم ثم أتى على خشبة على طريق على قوم بين أيديهم لحم نديج. Bukan ya? Sudah. Apa beda cetakan itu, Pak? Oh, ini belum diartikan. Alhamdulillah sudah kerja. Terus
Selanjutnya Nabi SAW mendapati beberapa orang yang di depan mereka ada daging matang di dalam semua periuk, dan di dekat mereka juga ada daging busuk. Tetapi mereka justru memilih makan daging yang busuk dan membiarkan daging yang matang. Siapa mereka, wahai Jibril? Mereka adalah termasuk umat anda yang sebenarnya mereka sudah memiliki seorang istri baik dan halal, tetapi mereka justru lebih suka memilih menggauli wanita pelacur, bahkan menginap di rumahnya sampai pagi. Selanjutnya Nabi SAW mendapati sebilah papan kayu di tepi. Kemudian di antara contoh yang memperlihatkan kepada bagian Nabi ketika di atas buruk menuju perjalanan dari Mekah ke Baitul Maqdis, Allah perlihatkan Nabi SAW mendapati sebuah kelompok kaum di hadapannya ada rendang, daging matang, sedap, rendang atau daging kiutak dari sedap. Ada lagi daging yang mentah busuk, daging mentah busuk dimakan, yang matang tidak. Jibril kata Nabi, ini anjing, aneh ini orang, rendang, sedap, daging kecap, mantap, dia dimakan. Yang makan daging busuk mentah. Siapa mereka yang Jibril? Mereka itu umatmu yang sudah punya istri yang ala selingkuh, atau istri sudah punya suami, suaminya pergi ke Kolombo telepon kawannya atau pacar lamanya, ya. Ini akhirnya diperjejaman jadi makan daging busuk, daging benda yang busuk, tapi yang matang yang halal dia tinggalkan. Itulah diperumpamakan, ya. Terus ثم أتى على خشبة على الطريق لا يمر بها ثوب ولا شيء إلا خرقته فقال ما هذا يا جبريل؟ قال هذا مثل أقوام من أمتك يقعدون على الطريق فيقطعونه ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله. ورأى رجلا. Selanjutnya Nabi SAW mendapati sebilah papan kayu di tepi jalan yang selalu membuat robek pakaian setiap orang yang melewatinya. Apa itu wahai Jibril? Tanya Nabi. Itu adalah seperti perumpamaan beberapa orang dari umat anda yang gemar duduk-duduk iseng di pinggir jalan untuk mengganggu orang lain yang lewat. Mereka suka menghalang dari jalan Allah, jawab Jibril. Mereka adalah perompak-perompak yang di jalan, di perompak ganggu orang di jalan-jalan, atau preman-preman yang ganggu orang. Ini diperumpamakan oleh Allah SWT seperti ini kayu itu berkhosabah, kayu berduri, kayu orang melewati kayu itu, pohon itu kecuali rusak, begitulah. Itu contohkan orang yang jahat, ya. Jadi orang itu ada yang orang jahatnya lebih banyak daripada baiknya, ada orang yang baiknya lebih banyak daripada jahatnya, ada orang baik semua, kelakuannya baik semua, ada orang kebaliknya jahat saja, ya. Kita minta kepada Allah supaya menjadi orang-orang yang baik, ya, orang yang baik yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Terus, ثم أتى على رجل قد جمع حزمة خطب. Tidak ada rajulan yasma'u bi nahrin, ada tak? Oh, kelewat. Betul tak? Betul, ya? Betul. Oh, ini dikurang, tapi dikurang. Terus, ثم أتى على رجل قد جمع حزمة حطب لا يستطيع حملها وهو يزيد عليها فقال ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الرجل من أمتك تكون عنده أمانات الناس لا يقدر على آدائها ويريد أن يتحمل عليها. وأتى على قوم تقرض ألسنتهم ada terlibat sedikit. Cetakannya kurang berarti ini, cetakannya kurang sedikit. Ini di atas yang atas. Rajulan. Artinya tak apa. Yang atas. Selanjutnya Nabi SAW melihat seorang yang sedang berenang di sebuah sungai darah seraya menelan batu. Apa itu wahai Jibril? Tanya Nabi. Itu adalah seperti perumpamaan seorang yang suka memakan harta riba.
Selanjutnya Nabi Shallallahu Alaihi Jadi Wasallam Allah Nabi SAW diperlihatkan oleh Nabi SAW ada orang renang bukan di renang kolam renang biasa. Kolam renang yaitu kolam renang darah, ya. Sungai darah, kolam renang darah. Dia berenang di atas darah sambil apa? Mengulung apa namanya? Mengulung lah. Di dalam mulutnya ada batu, ya. Sambil mengulung batu di mulutnya. Siapa dia ya Jibril? Atau orang-orang yang biasa makan barang riba, interest, ya, bunga, atau pokoknya kelukon yang jarakan riba, meminjamkan uang dengan ada sekian persennya, ya kan? Atau dia makan, atau menaruh meletakkan uang di bank misalnya 100 juta, ya, atau 1 juta setiap bulan dimakan bunganya. Nah, termasuknya itu orang-orang yang macam itu makan riba. Dan ada dicontohkan lagi orang yang pada perutnya besar-besar. Ini contoh sebagai contoh. Dulu nanti ada lagi ketika Mi'raj diperlihatkan lagi orang riba itu perutnya buncit-buncit besar-besar. Di antaranya di sini lagi pemakan riba adalah berenang di atas sungai darah, naudzubillah misalnya. Tapi kita di zaman sekarang ini tidak lepas dari riba. Kita tak makan riba, makan debu riba atau subhat. Karena sekarang keuangan melalui ATM. Dan ATM itu perbankan itu mau tak mau kita kena pasti. Maka paling afdal di akhir zaman paling bagus amal istighfar sama salawat. Istighfar, banyak istighfar, banyak salawat. Istighfar mohon ampunan Allah, salawat mengharapkan syafaat bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman sekarang itu susah kita, karena perjalanan uang, jual belinya pakai apa, QRP apa tuh orang macam-macam kan, mudahan. Tapi itu tidak lepas dari riba. Kalau dia makan riba, makan debunya. Kalau tak subhan, maka zaman sekarang paling abad adalah kita perbanyak istighfar, perbanyak sholawat khusus di bulan Rajab ini. Jangan tinggalkan istighfar aja. Terus selanjutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati seorang yang tengah mengumpulkan setumpuk kayu bakar yang tidak kuat dipikulnya, tetapi ia justru mau menambahinya. Apa itu wahai Jibril dari Nabi? Itu adalah seorang dari umat Anda yang mendapat beberapa amanat dari orang lain. Sebenarnya ia sudah tidak sanggup mengembannya, tetapi masih terus meminta amanat yang lain. lagi ada orang lagi ikat kayu, diangkat berat tambah lagi, diangkat tambah berat, tambah diangkat tambah berat. Siapa dia? Orang-orang diberi amanat oleh rakyat, diangkat jadi parlemen, diangkat kepala daerah, diangkat jadi presiden, diangkat padahal dia tidak mampu memaksakan diri untuk jadi parlemen. Jadi Indonesia begitu, orang-orang penyanyi jadi apa? Dewan parlemen. Ini adalah orang-orang itu diberi amanah, dia tidak mampu memaksakan untuk menanggung memikul amanat seperti di parlemen, ke presiden, ke gubernur, ke orang atau kepala kampung, ke dia tak mampu, tapi memaksakan diri untuk memikul amanat. Ya, yang orang-orang macam ini dicontohkan orang mengambil kayu tak mampu ditambah lagi, tak mampu ditambah lagi, terus kemudian وأتى قوم تغرد ألسنتهم وشفاهتهم بمقارد من الحديد كلما غردت عادت كما كانت لا يفتر عنهم فقال من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء خطباء الفتنة خطباء أمتك يقولون ما لا يفعلون. Selanjutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati beberapa orang yang sedang menggunting bibir dan lidahnya dengan menggunakan gunting dari besi. Dan setiap kali sudah tergunting bibir dan lidahnya itu kembali utuh lagi seperti sedia kala tanpa ada bekas luka dan begitu seterusnya. Siapa mereka wahai Jibril? Tanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah para mubaligh yang suka menebarkan fitnah. Mereka itu termasuk umat Anda yang pandai mengatakan apa yang tidak mereka lakukan. Jawab Jibril. Kemudian bertemu lagi ketika meluncur di atas buruk, Nabi melihat orang-orang sedang lidahnya, bibirnya digunting berdarah, menjadi terit
kesakitan, jadi lagi, kembali lagi, digunting lagi, seterusnya. Nabi Muhammad siapa mereka ya Jibril? Mereka adalah penceramah, besara membawa fitnah. Mereka adalah menyampaikan kepada orang, tapi dia tidak melakukannya. Menyuruh orang kebaikan, dia tidak melakukannya. Dia melarang kemunkaran, melarang kejahatan, keburukan, dia melakukannya. Itulah orang-orang yang tidak mengamalkan ilmunya, padahal dia menyampaikan kepada orang, dia sendiri tidak mengamalkannya. Dan kita termasuk orang-orang yang boleh mengamalkan, diberkati baik oleh Allah SWT, boleh menyampaikan, boleh mengamalkannya ya Allah. Terus satu lagi. فمر بقوم لهم أظفار من نحاس يخبشون بها ووجوههم وصدورهم فقال من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. Selanjutnya Nabi SAW mendapati beberapa orang yang memiliki kuku terbuat dari timah yang mereka gunakan untuk mencakar muka dan dada mereka. Siapa mereka wahai Jibril? Mereka adalah orang yang suka memakan daging orang lain dan suka menyerang kehormatannya. Kemudian ada lagi bertemu dengan kaum-kaum, dia mencakar-cakar dengan tembaga, mencakar-cakar wajahnya, dadanya dicakar-cakar berdarah sambil menjerit-jerit, sambil kesakitan. Tentang mereka sendiri mencakar-cakar wajahnya, dadanya bukan dengan kuku biasa, kuku tembaga. Ya Jibril, contoh mereka siapa? Itulah siksaan umatmu kelak dari neraka, dari kiamat adalah orang-orang dicontohkan oleh orang yang selalu makan daging manusia alias mengumpat. Kamu mengumpat? Di depan baik, di belakang lain. Ya, mengumpat. Apalagi yang diumpatnya daging ulama, daging orang-orang alim, bahaya, racun. Ya, apalagi Sayyid Habib para wali, ini racun. Sekarang Indonesia lagi memfitnah Pak Alawi, difitnah itu ini dibuat konten seburuk-buruknya, sejelek-jeleknya. Itu nanti di hari kiamat di hadapan dengan Rasul, hadapan dengan Allah macam mana orang yang mengumpat, menjelek-jelek melalui medsos atau berlangsungan. Ini orang-orang macam ini diperlihatkan oleh Allah, orang pemakan daging manusia, wa yaqaul bi'aradhim, menjatuhkan harga diri orang-orang yang baik. Kehormatan orang baik. Sekarang sebanyak-banyaknya di YouTube konten-konten bayaran, macam mana supaya jatuh orang-orang terhormat. Ya, ini kejadian dan ini memang berlaku sampai masuk YouTube internasional, amin. Ya, di YouTube internasional semua tahu. Setiap lihat YouTube konten-konten itu dibuat sejelek mungkin, dibayar. Abdul Somad misalnya berbicara dengan nasab Habib betul, ada bawahnya nanti ada komen. Ketua NU misalnya kayak Ahyar bahwa Habib itu betul-betul, nanti ada komen. Dibuat sejelek-jeleknya. Ini menjatuhkan harga diri seorang, apalagi keluarga Nabi Muhammad SAW, apalagi menjatuhkan nama baik ulama, aulia. Ini lebih bahaya lagi, racun. Ya, masih mengumpat orang biasa saja. Kata Nabi, kalau kamu mengumpat, lebih mengumpat emaknya. Kenapa? Orang yang mengumpat rugi. Kenapa? Satu, kebaikannya diambil, dibagikan oleh Allah kepada orang yang diumpatnya. Dosanya orang diumpat dibagikan kepada orang yang mengumpat. Paling rugi orang yang mengumpat orang. Paling rugi. Kenapa rugi? Karena orang yang diumpat, yang dijelek-jeleki, dosanya dikurangi, dibagikan kepada dia. Kebaikannya dibagi kepada orang yang diumpat. Jadi dibayar dengan dosa-dosa orang yang diumpat. Kalau sudah habis, kebaikannya dibagi kepada orang yang diumpat. Paling rugi orang yang mengumpat. Kata Nabi, kalau daripada mengumpat orang lain, kamu beri kebaikan, umpatlah orang tuamu. Berbagi kebaikan kepada orang tua abdul. Tetapi bukan berarti kita dibolehkan mengumpat orang tua. Bukan. Andai kata kamu mengumpat orang lain, lebih baik mengumpat orang tua. Kebaikanmu disedekahkan kepada orang tua. Apalagi yang diumpatnya orang-orang terhormat, para habaib, orang-orang bernasab sampai Rasulullah, para ulama. Ini lebih jahat lagi, racun tadi. Jadi racun. Ya, ini ustaz diumpat, minta berleset, ini apa ini?
Macam ini bahaya. Ya. Itu diantaranya yang diperlihatkan oleh Allah ketika Nabi Isra. Ketika Isra adalah orang-orang pengorban itu orang-orang makan daging manusia. Ya. Orang-orang yang makan daging itu diperumpamakan contohkan mencakar-cakar dengan tembaga, itu wajahnya dan dadanya naudzubillah. Itu orang-orang pengumpat pemakan daging manusia di belakangnya, di depan baik kadang-kadang, di belakang lain lagi. Naudzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah dia teruskan lagi nanti terus kalau saya di sini ya, nanti kita Senin malam Rabu masih ada, Senin malam Selasa. Masih ada, teruskan ini kita ini ya. Teruskan lagi. Insyaallah teruskan lagi Senin malam Selasa dan Selasa malam Rabu. Terusnya teruskan di sini masing-masing. Amin. Baik ya. Insyaallah cukup sekian dan bermanfaat. Ini buku-bukunya tak cukup kalau dibagikan semua, kumpulkan saja buat untuk dibaca lagi. Kalau dibagikan semua tak kembali semua kan? Ya. Caranya untuk dibagi. Tapi kalau dibagikan ini macamnya kurang. Kumpulkan aja dulu. Wallahu a'lam.